आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व सनदिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़्लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्ज़लुस सियामि बअद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युल उम्मा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युर रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। डेरो इज्जतमंदो मशरानो हमजोलो माशुमानो मुहिब्बीनो आशिकानो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़िरीनो, नन इस्लामी काल रुंबई मियाश्त मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी नन जुमाए मुबारके पदग़ आज़ीम औरज़ बांदे द्रेयम औरज़ दा 3 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी। इलाहल आलमीन रज़्बुंग उस्तासो दपारा दानवई इस्लामी काल इब्तिदा वसत इंतहा द खैर उगरज़ई द अमनो अमानो द सलामतिया वाला काल दे अल्लाह उगरज़ई। ज़ुबुंग उस्तासो इज्जतुना रिज़्क़ की फराखी पनेको आमालो बांदे अमल द इबादत तौफीक अल्लाह पकी नसीब का। गमुनो दर्दुनो तकलीफुनो मुसीबतुनो बदअमनई रिज़्क़ तंगई बेइज्जतई अल्लाह ताला ने मुंगा बदगे काल की बखबल हिफ्ज़ व अमान की वसर ज़ुबुंग दपारा खुशालई खबर रा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबुंग उस्तासो पर जिंदगी की इस्लामी काल इब्तिदा योजल बिया वशवा ननबा माह मुहर्रमुल हराम तारीखी पस मंजर फजीलत
عظمت روجی او ثواب او عبادات انشاءاللہ داغی متعلق ستاسو پوڑان دے قرآن کریم و احادیث و مبارکہ و پرنا کی یو څو خبرے وڑان دے کوما اوریدو سرسرا دا عمل ضرورت تے چه الہ العالمین مونگ لپدے باندے دا عمل توفیق راکا زبونگ استاسو موضوع بیان بہمدائی محرم الحرام تاریخی پس منظر او داغی عظمت و فضیلت او پدغی میاش کی دروجو او د عبادات و ثواب. محترم و حاضرینو، محرم الحرام د اسلامی کال ڈنبئی میاش تا او پا قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرمائی منها اربعۃ حرم، دغی دولسو میاشتنا څلور میاشتی دا حرمت والا، حرمت مانا دا عظمت و عزت والا میاشتی دی. قرآن کریم باندے دغی میاشت محرم الحرام فضیلت و عظمت اغا ثابت تے صحیح احادیث و مبارکہ باندے ددے عظمت و فضیلت و حرمت ثابت تے و تاریخی دغی میاشت ډیر لوی پس منظر دے. دی وجنا رب متعال فرمائی دغی میاشت لا ما ډیر فضیلت ورکڑای زکا دا پا اغسلور میاشتو کی حرمت والا یو میاشتا. دری میاشتی پر لپسیوی ذوالقاعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام او یو د دین جدا دا رجب المرجب چی آغی تمونگ دا بزرگی میاشت وایو. دغه څلور میاشتې دا د حرمت والا میاشتې دي. نن یو څو ناشنا خبرې ارته کوم انشاءالله، مختلفې اگرچې په دې موضوع مونږ بار بار خبره کړې ده، خو زه هغه مخکینو خبرو نه مختلفې خبرې ارته کوم چې په علم کې هم لږه اضافه راشي. دا څلور میاشتې په دې کې خو شک نشته چې دا د عزت او حرمت والا میاشتې وي او رب فرمایي په قرآن کې. بیا په دغې څلورو کې چې ذوالقاعدہ او ذوالحجہ، محرم الحرام او رجب المرجب دا، په دغې څلورو میاشتو کې بیا چې کومه په دغې څلورو کې د ټولو نه زیاته د حرمت والا ده، یعنی په دغې څلورو کې بهتر ده، اغا میاشت محرم الحرام میاشت. یعنی مقصد دا شو چې په حرمت والو میاشتو کم دا عاشوری میاشت او د محرم الحرام میاشت شامل دا. فضیلت یہ په قرآن ثابت دی او بیا په دغه څلورو حرمت والو میاشتو کې چې الله تعالی په دغه څلورو کې کوم یو لا دیر فضیلت ورکړای هغه یوم د روانه میاشت محرم الحرام میاشت. او دا خبر زار ته ځان نه کومه، یو صاحب تیر دی هغه ته ویل کېږي حافظ ابن رجب حنبلی رحمت الله تعالی علیه چې جلیل القدر شخصیت دی. حنبلی امام احمد ابن حنبل سے مقلد او داغه په مذهب باندې دی، ثقه سړی دی، مضبوط مورخ رہے حافظ ابن رجب الحنبلی. اغلی کلی دی پا حوالے دا امام حسن البصری رحمت اللہ تعالی علیہ دا اغا قول یا پخپل کتاب کی ذکر کڑے رہے. حافظ ابن رجب حنبلی لکھی بیچ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی بیچ پدغی سلور میاشتو کی افضلها شہر اللہ المحرم. امام حسن بصری فرمائی چھ پدغی سلور میاشتو کی افضلها
بهتر میاشت په دغه څلورو کې شهر الله المحرم، دا شهر الله د محرم الحرام میاشتا. او بیا حافظ ابن رجب حنبلی فرمائی چې امام حسن بصری فرمائی هغه یو دلیل قائم کړی حسن بصری سے چې ورجحه طائفة من المتأخرین، وی چې حسن بصری سے فرمائی ترجیح ورکړی دا غوره کړی دی دغه قول دغه وینا چې محرم الحرام بیا پټولو کې افضل ده. یو جماعت او یو طائفه د متأخرینو نه چې په سلف صالحینو کې کوم متأخرین دي وی چې هغه دغه قول لا ترجیح ورکړی دا په هغه دریو نور میاشتو فضیلت باندې چې ټول برکت او عظمت والا میاشت دي، خو په هغه څلورو کې بیا بهتر میاشت دا کومه چې روانه محرم الحرام د عاشورې میاشت ده. نو په دې کې به مونږ او تاسو احتیاط نه کار اخلو، عبادات نیکی هغه طرف ته به ان شاء الله تعالی سبقت کو وړاندې کیږو، با نافرمانی او خطاګانو ګناهونو لفظشونو کوشش به ان شاء الله چې هغه نمونږ او تاسو په دغه میاش کې په خصوصي توګه باندې اجتناب وکړو. رب متعال د زمونږ او تاسو له په دغه میاش کې نیکی او توفیق راکا. الله تعالی د مونږ د نافرمانی او نه په خپل حفظ او امان کې وساتي. ګوره دا میاش خو افضل شوا، بهتر شوا. اوس د دغه میاشتې د بهترۍ او د افضلیت او د عظمت چند وجوهات دي، هغه وجه ارته بیانوم. لکه چند وجه دي ولې دا افضل ده. فکر چې امام حسن بصری و فرمایل چې ورجحه طائفة من المتأخرین، رستنو په سلفو کې رستنو خلقو دې خبره لا ترجیح ورکړی دا. دا یاد ساتي وجه د ترجیح خامخوي ولی ولا ترجیح ورکړي محرم الحرام لا، ولی ولا فضیلت او عظمت ورکړي الله تعالی. او په دغه څلورو کې بیا محرم الحرام ولی ټولو نه بهتر ده. هغه لپاره وجوهات دي، چند د وخت په مناسبت باندې یو څو ورته بیانوم. ټولو نه اول وجه یادا ده چې په څلورو حرمت والا میاشتو کې دا کومه میاشت روانه ده محرم الحرام دا د ټولو نه بهتر ده. یو وجه یادا ده چې دغه میاشت ته په حدیث مبارک ویل شوی دی شهر الله، د الله میاشت، یعنی د دغه میاشت نسبت شوی الله ته. او په حدیث کې رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا سے فرمایلی دی چې دا میاش محرم الحرام دا زما د رب میاشتا شهر الله دا. او پاغي باندې زارت حدیث وایما امام نسائی په نسائی کې دا حدیث په روایت د ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه په روایت باندې دا حدیث امام نسائی روایت کړی دی. حدیث الفاظ دا دی، ابو ذر غفاری فرمائی سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای اللیل خیر و ای الشہر افضل. ابو ذر غفاری فرمائی نسائی روایت تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نا یو صاحب سوال وکړ، یو صحابی پختنه وکړه اور تو فرمائی ای اللیل خیر و ای الشہر افضل. یا رسول اللہ مبارکہ پشپکی غروب نوخل تر سحر طلوع فجر صادق پوری پغند شپکی بہتر حصہ کمانا غور حصہ دا عبادت تپارا کمانا. او دویم لمبر سوال یہ تر اوکا ای الشہر افضل. خو محدثین فرمائی چې دا سوال دی پس تا رمضان کریم نا اغینا علاوہ. او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم نا بعد دا اغینا پس چکم فضیلت دی
برکت او عظمت ته دا کومه میاشت ته کومه میاشت پس رمضان کریم نه بهتر. ابو ذر غفاری فرمائی نبی علیہ السلام ورته فرمایل خیر اللیل جوفه وافضل الشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. نبی علیہ السلام په جواب کې دغه سائل ته وی چې ورته فرمایل اے سائلا بهتر ساعت پشپکی اغه نیمه شپه ده چې تر رب ته په نیمه شپه کې راوچت شي یا د نیمه شپې نه بعد تر سحر د منځ ټیم پورې دغه ساعت په ټوله شپه کې بهتر ساعت دی. او بیا ورته فرمایي بهتر میاشت هغه شهر الله الذي تدعونه المحرم. بهتر میاشت د رمضان کریم نه پس په میاشتو کې هغه میاشت چې هغه ته د الله میاشت دی شهر الله. او بیا ورته فرمایي کو نوم یې نه درځي الذي تدعونه المحرم هغه میاشت یادوم چې بهتر ده چې هغه ته محرم الحرام میاشت دی. په حدیث کې شهر الله ورته ویل شوی. دویم حدیث د امام مسلم دی په روایت د ابو هريره رضی الله عنه سره. ابو هريره فرمایي په دغه حدیث کې دغه میاشت ته شهر الله ویل شوی دی د الله میاشت. او هغه حدیث دا دی افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د رمضان کریم د روزو نفس چې په نفلو کې نفلی روزو کې د ټولو نه بهتري روزي دي د ټولو نه بهتري روزي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بعد رمضان اغه شهر الله المحرم اغه د محرم الحرام چې شهر الله دا د الله میاشت د عاشوري روزي دي که څوک یې نسی نو ټولو نه افضل نفلی روزه دا د محرم الحرام د میاشت. په دغه حدیث د امام مسلم کې دغه میاشت ته ویل شوی شهر الله. نو محدثین فرمایي چې یو وجه د دغه میاشت د افضلیت او د بهتروالی او د عظمت دام دا چې دا میاشت شهر الله دا الله جل جلاله میاشت هغه ته نسبت شوی. او بیا په هغه باندې یو دلیل داسې ویلای چې ګوري رسول دا د دې نسبت شوی الله ته رسول الله. دا یاد ساتي الله جل جلاله رب متعال ته چې د یو شی نسبت وشي هغه خو خالق او مالک دی زمونږ استاد او معبود دی. دا ډیره لویه خبره ده چې د یو شی نسبت هغه الله سره پیدا شي. لکه رسول مبارک دی ولی رسول الله دی الله ته نسبت کږي. نبی انسان مبارکی ولی نبی الله دی الله جل جلاله ته نسبت کږي. کعبه مبارکه ډیر برکت والا لا ولی کعبۃ الله لا الله ته اضافت کیږي دا غیر وجنه برکت والا لا. صالح علیہ السلام مبارک اوخه او ناقه ډیر مبارک دا ولی په قران کې ورته ناقۃ الله د الله اوخه ورته ویل شوی دا. الله ته نسبت شوی دی. بیت الله شریف الله ته نسبت شوی دی. زمونږ استاد سو قران دی عظیم الشان کتاب قران مجید بهتر دی. ولی بهتر دی الله ته نسبت شوی دی کلام الله. نو چې د کوم شي نسبت رب متعال ته وشي هغه ډیر عظمت والی ځکه کلام الله عظمت والا دا بیت الله عظمت والا نبی الله عظمت والا رسول الله عظمت والا. ځکه محدثین فرمایي چې دغه میاشت محرم الحرام شهر الله دا په دغه نسبت باندې چې رب متعال ته نسبت کړای خپل باندې الله تعالی او رسول الله. ځکه رب می پټولو میاشتو کې د رمضان کریم نه افضل او بهتر ګرځولې ده. پکار دا چې مونږ او تاسو دا خبره او پیژنو دا خبره مونږ او تاسو زده کړو. یو وجه د فضیلت یا علماء کرام دا هم بیان کړی دا. دریم نمبر یو په قران کریم کې
حرمت والا میاشتو کې شو. یو خو شهر الله دا. دریم نمبر خبر ارته کوم صاحبانو د دغه میاشتې د عظمت چې دا میاشت ډیره د عظمت والا دا ډیره د فضیلت والا دا. یو دوه تفاسیر دي کې دي شي په نورو کې می هما د غدوه تفاسیر کتلی دي. ضروری نه چې په دغه دوه کې په نورو کې به می یو تفسیر دی جامع البیان او یو تفسیر دی تفسیر خازن. په دغه دواړو کې د دغه میاشتې د افضلیت او د بهتروالی یو وجه هغه بیان کړی دا. په تفسیر جامع البیان کې او په تفسیر خازن کې دواړه صاحبان فرمایي چې دغه میاشت په څلورو وړو میاشتو کې ولی بهتره ده په ټولو کې عظمت والا ده. وی چې دریم نمبر وجه دا ده چې ان فیها په دغه میاشت کې نافرمانی د الله جل جلاله نافرمانی کړل اعظم وزرن. په دغه میاشت کې د الله تعالی نافرمانی کړل دا ګناه په لحاظ باندې دوچند عام نافرمانی اسم قبیح دا سبب د یعنی سبب د عذاب ګرځي د وبال ګرځي. نافرمانی اون کال ناروا او حرام ده. خو تفسیر خازن او جامع البیان لیکي چې په دغه میاشت کې محرم الحرام میاشت کې عظمت والا ذکر چې په الله باندې دومره ګران ده چې الله تعالی په دغه میاشت کې په نافرمانی باندې دومره بد غني، په نافرمانی باندې دومره غصه کیږي، په نافرمانی باندې دومره خفه کیږي چې قران کریم آیات نم دغه علماء استدلال کړی دی. الله فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسكم. تاسو په دغه میاشت کې خصوصا کنيکی کوي او کني کوي او کم از کم دومره وکړئ چې په دغه میاشت کې په ځان باندې ظلم مکوئ، یعنی نافرمانی مکوئ. علما فرمایي چې په خصوصیت سره په دغه میاشت کې الله تعالی د نافرمانی نه منع کړي. دا د دې خبرې دلیل دی چې په نورو میاشتو کې الله تعالی په نافرمانی باندې دومره نه خفه کیږي لکه څومره چې په محرم الحرام میاشت کې الله تعالی په نافرمانی باندې خفه کیږي. نو په دې کې ډبل سزا ملاويږي. تفسیر خازن جامع البیان لیکلی. نو دا میاشت وزر وبال نافرمانی په لحاظ باندې دوګنا زیاته ده. په دې کې انسان ګناه یو کا او عذاب ورته ملاويږي دا غي ډبل. ګناه یو کا نافرمانی ناراضگی کی تر الله تعالی دو پیرا وجه صدا دا میاش د الله په نیز باندې د عبادتونو میاش ته د نافرمانی او میاش الله دا میاش نه ګرځولې. او دویم نمبر وان طاعت فيه اعظم اجرا. او صاحب د جامع البیان او تفسیر خازن فرمایي چې فضیلت والا میاش ذکر چې څنګه د ګناه په دې کې ډبل عذاب دی، ډبل وبال دی، ډبل نافرمانی دا. نور سره په دغه میاشت کې محرم الحرام کې وان طاعت فيه اعظم اجرا په دغه میاشت کې الله تعالی په یو نیکی باندې او په اطاعت باندې هغه په هر شکل کې د اسلام مطابقي کاغه مالی ک جانی ک ذکر وی ک اطاعت وی ک تلاوت وی ک درود پاک وی ک خیرات او صدقه وی ک په هر شکل کې نیکی رب متعال محرم الحرام لدمره عظمت ور کړی چې ته یو نیکی وکړه رب د طرف نه په دغه نیکی باندې انسان ته ډبل اجر او ثواب ملاوي. نو دواړه او دا ولی دادا سے ولی دادا سے زکی چې دا میاش الله ته محبوب وي. دا مونږ تاسو ګره عام طور باندې عادت دی چې مونږ تاسو وایو چې زه په فلانکی کار باندې خوشاله غما، خو کدا پلانکی کار تا پلانکی سره وکړو زه ډیر خوشاله غم. مونږ تاسو عادت هم دا وجه دی چې هغه کس چې زه په ډیر خوشاله غما هغه ما واست په نس باندې محبوبي خېګړه خلق وایي چې ارچا سره خي، خو کپلانکی سره دا وکړو نو زه ډیر خوشاله شم. وجه دی چې ما واست په نس باندې هغه عظمت والی. نو الله فرمای اطاعت زما په ټول عمر خوښ دی، ما په هر میاش کې خوښ دی، ما په هر حین او زمان کې خوښ دی، ما په هر ساعت کې خوښ دی.
خو کې اطاعتم په محرم الحرام میاش کې وک فرمان برداری الله فرمایي زما په نس باندې دې ډبل اجر او ثواب. نو تاسو با صدقات لا، خیرات لا، تلاوت لا، نوافل لا، روزو لا دله بتاسو زور ور کوي بده کې بتاسو بده میاش کې بتاسو اضافه کړئ او دا زموږ استادو د پاره د اجر غټنه دا چې ما وتا ته بده میاش کې اجر ملاوي شي. دریم نمبر دغه میاش ته فضیلت دا وجره. څلورم نمبر خبر ارته کوم دغه میاش ته دا ک فضیلت ملاو دی دغه میاش ته تاریخي پس منظر دا ډیر لوی وي. په دغه میاش کې ډیر عظیم واقعات شوي دا هغه ډیر زیات دی. هغه خو نشم بیانولای وخت تقریبا پوره دی. دی وجنا دغه میاشت ته په حرمت والا میاشتو کې رمضان کریم نه علاوه په یولس میاشتو کې ډیر فضیلت ورته ملاو. تاریخي پس منظر عجیب دی. مثال کے طور پہ کتا سو گورے په دغه میاشت کې په یکم محرم الحرام باندې چې د بود ورځ وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سخر مبارک خلیفہ ثانی دا عدل غر غیرتمن حمیت نڈک علی شیر خدا مبارک رور علی شیر خدا مبارک دوست علی شیر خدا مبارک محبوب پیغمبر علیہ السلام خلیفہ ثانی او د په دور خلافت کې چې څومره اهم زیان فتوحات شوي دي شاید چې د چا په دور کې شوي شیطان تر نه یریږي. نبی علیہ السلام فرمایي خدای پاکا دغه شخصیت په خاطر باندې اسلام له عزت ورکړه هغه شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه وعلیه السلام چې خدای پاک جل جلاله د مبارک لا امتیازی یو شان ورکړاو عظمت یو لور کړهو فضیلت یو لور کړهو هغه عظیمه هستی مبارک ابو لؤلؤ فیروز مجوسی لعین مرتد کافر هغه په سحر مونږ کې په تور باندې واه مبارک عمر فاروق سے او بیا په 27 یا 26 ذوالحج باندې اواله شو دوه یا درې ورځې د مبارک ژوندایو په یکم محرم الحرام باندې د مبارک شهید شو او خاور ته اوس بارلې شو. او دا وجه دارا که عمر فاروق ری په منځ کې وهلې شوی مخامخ چانه شو وهلې که سیدنا علی شیر خدا ابن ملجم ملعون خنزیر هغه په منځ کې وهلې وجه دارا محدثین فرمایي چې مور داسې غیرتمن نو راوړی مور داسې غیرتمن نو پیدا کړی مور داسې جرأتمن طاقتور بہادر نو پیدا کړی چې عمر فاروق او علی شیر خدا مبارک له په مخ باندې راغلی و او په وی باندې وار کړی ځکه دا شا طرف نوال شوی دی مبارک. او بیا صحابه کرامو په منځ کې کوم حالتو چې هغه بزان نو خبر نو د مبارک په یکم محرم الحرام باندې شهید شو او خاورو ته اوس پارلې شو. محرم الحرام زمونږ لپاره په یکم محرم الحرام باندې دا عظیم سانحه ده چې دا شویرم 24 یا 25 هجری کې چې دا غینه پس سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دور خلافت شروع شو. لس کالا دور خلافت د مبارک کړه دی چې کوم عدل په دنیا کې قائم او شاید چې دا سي عدل بیا تر قیامت پورې راشي. اغم په محرم الحرام کې مبارک شهید شو. الہ العالمین دې درجات نور هم بلند کا او هغه سره مين او محبت د الله تعالی زموږ نور هم زیات کا. انتهایی جلیل القدر صحابی هغه په محرم الحرام کې بیا کو وګورئ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لخت جگر نور نظر د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک محبوب د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خوشبو د فاطمه الزهرا سلام الله علیها مبارکی د سترګو تور د زړه ټکور د سترګو یخواله علی شیر خدا مبارک فخر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مټ یو قوت سید الشهداء امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام مبارک چې
شهید شوی دی اغم 61 هجری کې په دغه میاشت لسم ورځ یوم عاشورا محرم الحرام کې مبارک شهید شوی دی دین اسلام سربلندۍ لپاره دین له عزت ورکول لپاره دین له عظمت ورکول لپاره د مبارک کربلا کې هغه ظالمانو یزید پلید او دغه ملګری ابن زیاد هغه ونا حق باندې بے دردۍ سره هغه شهید کو اغم تاریخ همیشه لپاره دا واقعیا یاد ساتلې تنن روز پورې یاد را تر قیامت پورې به یاد وي زمونږ مسلمانانو زړونه والله پاغي باندې غمگین دي مونږه غم او زمونږ غصه مخالفینو سره وسم پزړه کړه او غم او داغي مين او محبت د امام حسین علی السلام وسم زمونږ پزړو کې رہی تر قیامت پورې وي زمونږ آل اولاد پزړو کې وي امام حسین علیہ السلام مبارک سره مين او محبت زمونږ د ایمان حصہ را هغه پورې انسان کامل مومن نشي کېدای کامل مسلمان نشي کېدای چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره پزړه کې مين او محبت ونه ساتي دام الله اکبر یا رسول الله زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد دی وجه ندایات ساتي زمون په دغه خبرو باندې چا سره کمپرمایز نه کړای خدای سي موږ نشو کولای چې ته اهل سنت و جماعت خپل ځان اخوا کړی اهل سنت و جماعت قوانین داغه قواعد د اسلام قوانین داغه قواعد دا حضور مبارک په ځان باندې اپلای کړی دي حضور مبارک امام الاولین والآخرین دی هغه مبارک فرمایي چې دین اسلام مال پارم دی دا دین حضور مبارک په خپل باندې پاغه باندې عمل کړی یو شایم د دین نه لوی نه دی یو شایم د قران نه لوی نه دی یو شایم د حدیث نه لوی نه دی دی وجنا حضور مبارک فرمایي وحد حدودا فلا تعتدوها هر یو شی پر رسول الله مبارک فرمایي ما یو حد مقرر کړی تاسو هغه نه تجاوز مکوئ دا نه د صحابه په بابت کې نه د اهل بیت اطهار په بابت کې رسول الله مبارک مونږ ته ارڅ خودلی دي الحمدلله مونږ اهل سنت و جماعت په هغه باندې قائم او دائم ولاړیو دا مونږ لپاره یو درمند خبره ده خدا خبره کړل دا بالکل غلط دي چې اهل سنت و جماعت ځاننا د عمر فاروق سب مبارک یکم محرم باندې شهادت ورځ جوړه کړې ده ځاننا دل لپاره چې د امام حسین مبارک شهادت ورځ په هغه باندې لګ پټ شي او په هغه باندې لګ کمزوري شي دا بالکل غلطه خبره ده اسلام د پاره هیرو سیدنا عمر فاروق هم رضی الله عنه او اسلام د پاره هیرو سیدنا امام حسین هم رضی الله عنه دواړو عظیم شخصیات عظیم فضیلت والا نو دی وجنا دغه میاشتې تاریخي هغه پس منظر ډیر لوی دی اور سره په دغه میاشت کې په 18 هجری کې جلیل القدر صحابی نبی علیہ السلام فرمائی لكل امه امينا وان امين هذه الامه ابو عبیدہ ابن ابی جراح ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ یو جلیل القدر صحابی په 18 هجری کې کو وفات شوی دی یو قول مطابق ځکه یو 18 رجب المرجب هم شته چې په 18 رجب المرجب باندې وفات شوی دی بلکې طاعون بیماری کې د مبارک مبتلا او شهید شوی دی یو قول دا دی چې په 18 هجری محرم الحرام کې مبارک اغم طاعون په بیماری باندې شهید شوی دی ابو عبیدہ جراح رضی الله تعالی عنہ چې حضور مبارک با د خپل د امت امین ورتوي امین which is ما په امت کې څوک امانتګر دی د ټولو نزيات هغه ابو عبیدہ جراح رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه په دې کې عمدہ تاریخي پس منظر محرم الحرام کې عبد الله ابن عمر وفات شوی مبارک د عمر فاروق سے بچای په محرم الحرام کې عبد الرحمن ابن ابي بکر ابو بکر صدیق بچای وفات شوی په محرم الحرام کې زمونږ استاد سمور مبارک سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وفات شوی دا په محرم الحرام کې سمور ابن جندب جلیل القدر صحابی هغه وفات شوی په محرم الحرام کې سعد ابن ابي وقاص وعشرو مبشرو کې د قادسیہ سالار مبارک کو وفات شوی په محرم الحرام کې
دغه ټولو صحابه او صحابياتو دا هغه وفات په دغه محرم الحرام میاشت کې شوی تاریخي پس منظر ډیر لوی دی دغه میاشتې. بیا کو ګورو غزوه خیبر په اوم کال د هجرت باندې هغه شوی دا چې فاتح یا مولا علی رضی الله عنه مبارکو چې حضور مبارک اعلان وکړ سبابا زدا جنډا د هغه شخصیت په لاس کې ورکوما چې الله او رسول هغه سره مینکا او هغه الله او رسول سره مینکا. صحابه فرمایي چې موږ ټول په انتظار باندې یو چې دا جنډه بچاله ورکي چې سحر شو د خیبر د فتح ورد شو. حضور مبارک فرمایي مولا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ چرته دی. صحابه کرام فرمایي په خیمه کې مبارک اشوب چشم د سترګو بیماری او سترګو تکلیف یو سترګې خوګېدي بیمارو په خیمه کې آرام فرماو. نبی علیہ السلام فرمایي چروي غواړه خپل خلی مبارک لاړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلی مبارک نرويسته او دا سترګو مبارک پورې کړي. علی شیر خدا سترګې روغ شوي. علی شیر خدا فرمایي ټول عمر ماته بیا د سترګو تکلیف نه جوړ شوی او هغه جنډه یې پلاس کې ورکړه او خیبر دا فتح شو. دا عظیمه غزا چې کومه شوی وا ما محرم الحرام 7 هجری کې شوی وا. بیا په اسلام کې یو عظیم جنگ چې دیش زره صحابه دولک اهل فارس د رستم فرخزاد دا اهل فارس دا غیر مسلم نان مسلم دولک کسان د سعد ابن ابي وقاص په قیادت کې هغه تویل کې جنگي قادسیه جنگ دا تقریبا 14 هجری وا. په 14 هجری کې حضور مبارک د وفات دریم کالو او سعد ابن ابي وقاص چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په ماماګانو کې راځي جلیل القدر صحابي دی هغه سپای سالارو دیش زره صحابو دولک اهل فارسو دا اغوی قائد رستم دی او دا جمعه او هفته او اتوار درې ورځې دغه جنگ جاری وو. دیش زره کسان دا یاد لري د کافرانو نه صحابو مردار کړي 30,000 کسان او دوی نه 2,500 کسان دوی نه مبارکانو نه شهیدان شوی دي. دیش زره په مخالف او مقابل د 200,000 کسانو کې جنگیدلی دي. مشهور جنگ دی جنگ قادسیه چې داغه فاتح او سپای سالار سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه 14 هجری ما محرم الحرام کې دغه جنگ چې دی هغه شوی دی. دغه تاریخي یو ډیر لوی عظیم پس منظر یې دی. علما فرمایي ځکه دغه میاشت لا محرم الحرام لا خدای پاک جل جلاله یو امتیازي شان او عظمت او فضیلت ورکړی دی. او صاحبانو اخرنه خبر کوم لسم نهم یا لسم او یو لسم دا دواړه په احادیثو کې راغلي دي. مسند احمد روایت کې 10-11 راغلی دی او په یو روایت کې عبد الله ابن عباس 9-10 چې هر یومي دا د پاکستان د اعلان مطابق را روان زیارت 9 جمعه 10 چې هغه ته ویل کېږي یوم عاشورا لسم محرم یا 10 او 11 نو جمعه او هفته یا 9-10 یا 10-11 په دې باندې خامخا خیرات او صدقه امام حسین رضی الله تعالی عنہ په سي سال ثواب کچاو که بهتر خبره ده. روزه خامخا ونیسي په دغه دوه ورځو باندې نه هم لسم یا لسم یو لسم. ابو قتاده رضی الله عنه مسلم روایت ته نبی علیہ السلام فرمای چا د عاشورې په ورځ باندې الله د رضا لپاره روزه ونیوا انی احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله. نبی علیہ السلام فرمای زما الله نه امید دی چې د تیر شوی یو کال گناهونه ورته الله معاف کا. یو کال گناهونه دا روایت د ابو قتاده مسلم روایت کړی او عبد الله ابن مسعود چې کوم روایت امام طبرانی په معجم صغیر کې روایت کړی ادا سي دی چې حضور مبارک فرمایي چې کوم یو انسان په محرم کې یو روزه ونیو یو د دغه یو روزه ثواب پر رب متعال په نیز باندې په دیش او روزو باندې قبول او منظور شي. د یو روزه په نیول په دیشو باندې دا خصوصا چې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا روزه نیولې د پخپلا او صحابو ته څه کړی دی حکم کړی دی او دا د مسلم شریف حدیث دی. او عبد الله ابن عباس فرمایي چې کله نبی علیہ السلام راغی مدینه منوره لا نو يهودو با
په لسم محرم باندې روژه نیوه یهودو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر پوښتنه وکړه تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ وی چې هغه ورته وفرمایل چې انجى الله فيه موسی وقومه، په دغه لسم محرم الحرام باندې الله جل جلاله موسی علیہ السلام مبارک او د هغې قوم لا الله تعالی فرعون نه نجات ورکړو. زمونږ مشران یا نبی علیہ السلام په زمانه کې چې کوم یهودو او رسول الله ته وفرمایل چې زمونږ مشران الله تعالی د فرعون د نجات ورکړو، د فرعون د عذاب نه خلاص کړیو. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل صحابه ته نحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله وامره بصيامه. چې کله حضور علیہ السلام وی چې ها موسی علیہ السلام له الله فرعون نه نجات ورکړو تاسو یې د اغیر وجنه نسئ، نو مونږ او صحابه خو ستاسو نه زیات مینا محبت موسی علیہ السلام سره ساتو. هغه خو زما ستاسو نه زیات رور دی، هغه خو زما ستاسو نه زیات په ما باندې ګران دی. ای صحابو زبم په دې باندې روژه نسم و امره بصيامه. صحابو تم نبی علیہ السلام حکم وکړ تاسو په لسم محرم الحرام باندې روژه ونسئ. حضور مبارک نه پرې خو دی تر دې پورې چې الله سره میلو شوی دی. دا روژه صحابو هم نیولې ده، صرف او صرف دومره ده چې نبی علیہ السلام فرمایل چې یهودم یو ورځ روژه نسی، نو تاسو یو ورځ روژه منسئ. وخالف اليهود، تاسو د یهودو مخالفت وکړئ، یو سره نهم ونسئ یا ور سره یو لسم ونسئ چې ثواب بم وشي د یهودو مخالفت هم راشي. نو دی وجه نه خامخا روژه. او دویم نمبر خبره چې کومه ده په خپل اهل او عیال باندې څه وکړئ، په لسم باندې یادومه ها یوم عاشورې په ورځ باندې په خپل کور خلکو باندې په رزق کې لږ وسعت وکړئ، فراخي وکړئ. دلته یو خبره یاد وساتئ، د بعض علما دي، ټول علما دي خو بس علم زیات او کم او څنګه هغوی په دغه حدیث باندې اعتراض کا چې په یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک علما بیانې چې روژه ونیسئ، په بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي چې په خپل کور خلکو باندې او په ځان باندې وسعت وکړئ، فراخي وکړئ. نو که فراخي کړي بیا روژه پاتې ده، کو روژه نسئ بیا فراخي پاتې ده. لہذا یو حدیث صحیح دی یو غلط دی. نعوذ بالله. دا یاد ساته دا تطبیق جوړ احادیثو په منځ کې دام علم غواړي، دا د هر چا کار نه دی چې دا جوړ پیدا کا. دواړه حدیثونه په خپل ځای باندې صحیح دي او هغه داسې صحیح دي بالغ خلک له روژه ونیسي او په نابالغو باندې د وسعت. زمونږ ستاسو اهل او عیال څوک دي؟ په اهل او عیال کې خو نابالغه بچی نشته که نه؟ په ماشومانو باندې وسعت وکړئ، په خپله باندې څه ونیسئ روژه. او مقصد یې هم دا دی، نبی علیہ السلام مبارک مقصد دا دی. او دا حدیث امام بهقی روایت کړی دی. بعض علما یې نعوذ بالله من ذلک دا ضعیف دی. څنګه ضعیف دی؟ جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، ابو سعید خدری نه روایت دی، ابو هريره نه روایت دی، او د دغه امت حبر عبد الله ابن مسعود نه روایت دی. د ټولو صحابو نه روایت دی. نبی علیہ السلام فرمایي من وسع، دا الفاظ دي، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنه كله. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د عاشورې په ورځ باندې په ماشومانو باندې فراخي وکړه، خپل معمول نه لږ زیات رزق څه شی ول راوړ، ټول کال به الله تعالی په د باندې فراخه تیر کړ. او د آیات ساتي سفیان ابن عیینه علما ناس تلوي محدث دی، اور سره چې دی عبد الله ابن مبارک، سفیان ابن عیینه، جابر رضی الله تعالی عنہ، ابراهیم ابن محمد لوی خلق دی. هغوی فرمایي چې دا حدیث قد جربناه، مونږ په دې حدیث باندې تجربه کړې ده 50 سنه او 60 سنه، 50 کاله یا 60 کاله مونږ په دې حدیث باندې تجربه کړې. او دې فرمایي وقد صححناه، دا حدیث مونږ صحیح مونږلای، یعنی چې مونږ کلم په لسمه عاشوره باندې په خپل خلکو باندې باغی رزق کې وسعت کړای، الله تعالی ټول کال په مونږ باندې فراخه تیر کړای دی. نو جابر سے فرمایي چې ما تجربه کړې، سفیان ابن عیینه فرمایي، عبد الله ابن مبارک فرمایي، امام یحیی ابن سعید فرمایي، ابراهیم ابن محمد فرمایي، ټول دا تجربه کړې. لہذا پیسو ته چل ول مجوړوي، پیسې جیب نه راوخلې، شنتیا ختم کړئ، سخاوت اسم خشه دی. مونږ تاسو بخل سره ډیر زیات غوي، بخل خشه نه دی. اول ما لپاره خشه نه تاسو ته نه وایم، ځان ته وایم. او دی ورځ باندې فراخي وکړئ. الله جل جلاله موږ له توفیق راکا، د ټولو خبرو باندې دا الله موږ عمل توفیق راکا. ان شاء الله روزه بم الله موږ له توفیق راکا، نسو خیر خیرات صدقه بم ان شاء الله کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول یو قرات رسول الله مبارک باندې درود پاک وای. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين.